حاضرین محترم، ماہ شعبان المعظم اور پچھلے جمعۃ المبارک سے ہم نے فکر آخرت کا ایک موضوع شروع کیا، اور پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ دنیا اور اس کے اندر پائی جانے والی چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو استعمال کرنا درست ہے، مگر ان دنیا میں پائی جانے والی کسی بھی چیز کی محبت وہ ہم نے اپنے دل میں پیدا نہیں ہونے دینی۔ اور جب دنیا کی کسی شے کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی اور دھیان ہمارا اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف رہے گا اور آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری پر رہے گا، تو پھر اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے ایسے بندوں کو اپنی جنتوں کے ذریعے اور اپنے دیدار کو عطا کر کے کامیابی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ حاضرین محترم، آج کے لیکچر میں اور آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر قرآن مجید کی چند آیات سورہ مؤمنون، اس کی ابتدائی 10 آیات قرآنی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ان 10 آیات قرآنی میں ہمیں کامیاب ہونے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ کوئی بندہ مومن وہ اگر کامیابی چاہتا ہے، اور جب قرآن اور حدیث کامیابی کی بات کرتے ہیں تو اس کامیابی سے مراد صرف آخرت کی کامیابی مراد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر جو کام بھی کرنے کا حکم اپنے بندوں کو عطا فرمایا، تو یاد رکھ لیں اللہ رب العزت ان کاموں کو کروا کے دنیا میں بھی بندے کو کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو کامیاب فرماتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں آیات قرآنی پڑھ رہا ہوں اور ان کا ترجمہ، کیا کام ہم کریں تو ہمارے دل و دماغ میں آخرت کی فکر پکی ہو سکتی ہے؟ کیا کام ہم کریں تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب صرف اور صرف مومن ہوں گے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر پختہ یقین آ گیا، جس کے دل میں ایمان مضبوط ہو گیا، فرمایا وہ کامیاب ہو گئے۔ اب وہ ایمان آئے گا کیسے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان آئے گا کیسے، کامیابی ملے گی کیسے؟ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اللہ ان مومنوں کو کامیاب کرے گا جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پہلی بات، میں پہلے ایک مرتبہ ترجمہ کر دوں پھر ان کی تشریح کی طرف آتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری بات ارشاد فرمائی والذین ہم عن اللغو معرضون، کامیاب وہ مومن ہوں گے جو نہ فضول بات کرتے ہیں نہ کبھی کوئی فضول کام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین ہم للزکاتہم فاعلون، کامیاب وہ ہوں گے کہ جب ان کا مال ان کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور اس پر 1 سال کا وقت بھی پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، ایمان والے وہ ہیں، کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بس وہ انہی خواتین کے پاس جاتے ہیں جن کے ساتھ ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ میں آسان کر کے ترجمہ سمجھا رہا ہوں، نکاح ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ یا وہ کنیزیں جو انہیں
माले गनीमत के तौर पर मिलती थी। इसके अलावा वो किसी और के साथ अपना ताल्लुक कायम नहीं रखते। फिर आगे फरमाया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, कामयाब होने वाले मोमिन वो हैं जो अपने वादों को भी पूरा करते हैं और अमानतों को भी सही अंदाज में लोगों को अदा करते हैं। फिर फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून, सर्दी आ जाए या गर्मी, दिन हो या रात, आसानी हो या मुश्किल, दुनिया में खुशियों के साथ हजारों गम भी होते हैं। दुनिया में खुशियों के साथ हजारों गम भी होते हैं। जहां बजती हैं शहनाइयां वहां मातम भी होते हैं। जिंदगी में तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, लोगों पर दिन बदल बदल कर आते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि ऐ बंदे, तेरे ऊपर हालत कोई भी आ जाए, कैफियत कोई भी आ जाए, मुश्किल आ जाए, आसानी आ जाए, राहत आ जाए, परेशानी आ जाए, कैफियत कोई भी हो, कामयाब होने वाला मोमिन वो है कि सब कुछ उसका चला जाता है मगर वो नमाज को किसी हालत में जाने नहीं देता। तो फरमाया वो बंदा है मोमिन जो नमाज की पक्का और नमाज के ऊपर पक्का हो जाता है, नमाज की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करता है। फरमाया अल्लाह ऐसे मोमिन को कामयाब फरमाएगा। फिर फरमाया और वो कामयाबी क्या है? उलाइका हुमुल वारिसून, ये वो लोग हैं। कौन से? फरमाया हुमुल वारिसून, जो उस मौला की तरफ से दी गई हर चीज के वारिस होंगे। अल्लज़ीना यारिसून अल फिरदौस, और सबसे बढ़कर ये किसके वारिस होंगे? जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे। और सिर्फ वारिस ही नहीं होंगे, हुम फीहा खालिदून, ये विरासत थोड़ी देर के लिए नहीं होगी बल्कि फरमाया फिर हमेशा वो जन्नतुल फिरदौस उनकी ज़ाती विरासत में दे दी जाएगी। हाज़रीन मोहतरम, मैंने ये आपके सामने आयात कुरानी की तिलावत की। अब ज़रा हम आगे आते हैं। पहला फरमाया कामयाब होने वाला मोमिन वो है अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू और खुजू रखता है। हाज़रीन मोहतरम, लफ्ज़ दो हैं। पहला लफ्ज़ खुशू और खुजू। ये खुशू क्या है और खुजू क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मोमिन वो है जो कामयाब हो गया। और कामयाब होने वाला मोमिन कौन है? जो अपनी नमाज को खुशू और खुजू के साथ अदा करता है। अब आइम्मा ने जब इसकी तफसीर की, काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह आप बयान फरमाते हैं अल खुशू फिस सलाति हुवा जमउल हिम्मा। फरमाया खुशू ये है कि जब आप नमाज अदा करें तो उसके जो ज़ाहिरी अरकान हैं, ज़ाहिरी अरकान, उनको एक्यूरेसी के साथ आपने तकबीर तहरीमा कही तो एक ये है कि आप ऐसे ही कह दें अल्लाहु अकबर, एक ये है कि आप उसका सही तरीका, क्या आपके हाथ सीधे और खाना काबा की तरफ और आप यूं अपने हाथों को मुकम्मल कानों की लो तक लेकर जाते हैं। फरमाया अब फिर खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तो तवाज़ुन के साथ खड़े होना, ये नहीं है कि आप बिल्कुल खड़े हुए बेढंगे लगें। फरमाया खड़े होना है तवाज़ुन के साथ। खड़े हो गए, आपने अपने हाथ मुकम्मल प्रॉपर बांधे, आपने कयाम सही तरीके से किया, आप रुकू में गए, रुकू को जिस तरह करने का हक है उस तरीके से अदा किया। फिर सजदा में गए, सजदा में ये नहीं पंजाबी कहते कहाँ तरह ठूंगे मारना है। जब हमें बचपन में पढ़ाते थे तो कहते ठूंगे नहीं मारने, सजदा प्रॉपर करना है कि आप उतनी देर सजदा करें कि जितनी देर में सुभान रब्बियल आला उसकी मुकम्मल अदायगी के साथ। तो फरमाया अगर आप अपने ज़ाहिरी अरकान को दुरुस्त अंदाज में अदा करते हैं तो ये है खुशू। और खुजू क्या है, जिसका जिक्र मैंने पिछले जुमातुल मुबारक के मौका पर भी किया कि हाथ कारवल दिल यार वाल। फरमाया खुशू ये है
کہ آپ نماز کے ظاہری ارکان کو درست انداز میں ادا کریں، خشوع یہ ہے کہ آپ کو ظاہری طور پر دیکھنے والے نہ سمجھیں کہ آپ نماز میں ہیں، بلکہ آپ کو خود بھی لگے کہ میرا جسم تو زمین پر ہے مگر میری روح اس مولا کے عرش کا طواف کر رہی ہے۔ آپ ظاہراً جسم سجدے میں ہے مگر آپ کی روح کا کنیکشن، آپ کے دھیان کا کنیکشن یہاں پر پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اور ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ ہم جیسے ہی نماز میں داخل ہوتے ہیں ہمارے خیالات آنا بند بولیے نہیں ہوتے۔ اور میں اس کا سادہ سا طریقہ جو ائمہ نے لکھا اور اس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ نے بھی بیان فرمایا خضوع کیا ہے کہ جیسے نماز میں داخل ہو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے منہ پھیر لے، اور وہ کیا کرے، اور وہ اپنی زبان سے جو تلاوت کر رہا ہے اور جو ذکر کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہتے ہیں خضوع یہ ہے کہ جو لفظ ادا کیا جا رہا ہے وہ کیا کرے، دوران نماز جو پڑھ رہا ہے اس ایک ایک لفظ کے معنی کو دل میں محسوس کرے کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں۔ اور اس ساری بات کو اگر میں ایک جملے میں عرض کروں تو اللہ رب العزت اس آیت قرآنی کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، کامیاب تو مومن ہوں گے مگر کون سے مومن؟ فرمایا وہ جو نماز کو خشوع کے ساتھ، نماز کو خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ خشوع یہ ہے کہ آپ کے ظاہری ارکان صحیح انداز میں ادا ہوں، خضوع یہ ہے کہ آپ کا دل وہ دوران نماز ادھر ادھر نہ جائے، دل اور دھیان دونوں نماز میں رہے یا نماز والے مولا رب العالمین کی طرف رہے۔ تو اگر دوران نماز ہمیں خیالات نہیں آتے، دوران نماز ہماری توجہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتی، اور ہم دوران نماز اپنے مولا کے ساتھ ہم کلام رہتے ہیں، جیسا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز میں آتا ہے تو وہ کوئی اور کام نہیں کرتا، اذا یناجی ربہ، وہ نماز میں داخل ہوتا ہے اور چپکے آہستہ آہستہ وہ کوئی اور کام نہیں کر رہا ہوتا، بندہ مومن اپنے مولا سے چپکے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر دوران نماز ہماری کیفیت یہ ہو جائے تو فرمایا ایسے مومنوں کو اللہ کامیابی کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک نمبر 228، فرمایا آقا علیہ السلام نے ما من امرئ مسلم، فرمایا وہ مسلمان جس کو فرض نماز کا وقت مل گیا اور اس نے نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا، اس کے ظاہری ارکان کو بھی درست ادا کیا اور اس کے باطنی ارکان کو بھی درست انداز میں ادا فرمایا، تو کیا ملے گا؟ فرمایا لما قبلہا من الذنوب ما لم یؤت کبیرۃ وذالک الدہر کلہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے بندے کے پچھلی نماز اور اگلی نماز، فار ایگزامپل آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ فجر پڑھی، اس کے بعد آج جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس دوران بطور انسان کوئی خطا آپ سے ہو گئی، فرمایا ہر نماز کے درمیان اگر بندے سے بطور انسان کوئی غلطی بھی ہو جائے گی، ہر خشوع اور خضوع کے انداز میں پڑھی گئی نماز اس سارے گناہ کو معاف فرما دے گی۔ اور یہ سلسلہ ایک لمحے کے لیے نہیں، فرمایا کلہ، ساری زندگی اس کا یہ عمل اسی طریقے سے جائے گا۔ جب وہ بندہ روح اس کی کفر سے انصری سے پرواز کرے گی، ادھر آنکھیں بند ہوں گی، فرمایا جب اگلے جہان میں داخل ہوگا تو ایسے ہوگا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اب خشوع اور خضوع میں نے آسان انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کیا ہے، کہ آپ کے ظاہری ارکان وہ بھی درست، ہم تو سجدہ بھی کرتے ہیں بس ایسے بڑی تیزی کے ساتھ، دھیان اگلے کام کی طرف کہ وہاں جا کے یہ کرنا ہے،
रुकू अदा करते हैं, उसमें भी हम प्रॉपर अपनी पुश्त का ख्याल, कमर का ख्याल नहीं रखते कि इसकी सिमत क्या होनी चाहिए, और हमने इस पर कभी सीखना भी नहीं चाहा। ले हुण असीं एडे वड्डे हो गए, हुण असीं समझिए हैं, लोग की कहेंगे कि इन्हूं सारी जिंदगी पता ही नहीं लग्या। नहीं, ये नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र की दीवार तक इल्म हासिल करो, कब्र की दीवार तक। तो इसमें कभी भी शर्म महसूस नहीं। पूछ लें, हर लम्हा कारी साहब मौजूद है, हर लम्हा, जिस टाइम आप चाहेंगे आपको बताया जाएगा। आप पूछिए तो फरमाया खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मोमिनों को कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। हाज़रीन मोहतरम, इसी खुशू और खुजू पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, अन उक़बत इब्न आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जो मुसलमान अच्छी तरह वुज़ू करे फिर दिल की हुजूरी के साथ ध्यान और दिल उसकी तरफ रहे दौरान नमाज, खुशू और खुजू के साथ तवज्जो के साथ नमाज पढ़े, उसे पता हो कि मैं अल्लाह से क्या बात कर रहा हूँ। अब कारी साहब तिलावत करते हैं, किसी भी मस्जिद में आप नमाज पढ़ते हैं, अब वो जो तिलावत की जा रही होती है उसका तर्जुमा हमें बोलिए अमूमन नहीं आता होता, तो नहीं आता तो आप उन लफ्ज़ों पर ध्यान रखें कि बोला क्या जा रहा है दौरान नमाज, उन लफ्ज़ों पर नज़र रखें। अब आपने नज़र रखी, तर्जुमा आपको समझ नहीं आ रहा, मगर आप उस लम्हे इतना ही ध्यान रख लेना कि ये लफ्ज़ कोई आम लफ्ज़ नहीं है, ये वो लफ्ज़ हैं जो अल्लाह ने अपनी शान के लायक अपनी ज़ुबान से अदा फरमाए हैं और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर पर नाजिल फरमाए हैं। तो जब आप उसे अल्लाह का कलाम समझकर सुनेंगे तो आपका ध्यान नमाज में इधर उधर नहीं जाएगा। आपके अरकान ठीक हो गए तो ये खुशू हो गया, आपका ध्यान दुराने नमाज रहा तो ये खुशू हो गया। फरमाया कोई अगर इस तरह सिर्फ रकअतैन, 2 रकअतें पढ़ ले, क्या कितनी रकअतें पढ़ ले? जिंदगी में सिर्फ 2 रकअतें इस तवज्जो के साथ पढ़ ले। अब जोहर की हम कितनी पढ़ते हैं? 12, फजर की कितनी पढ़ते हैं? 4, असर की कितनी पढ़ते हैं? 8, भाई मगरिब की कितनी पढ़ते हैं? 7, इशा की पढ़ते हैं 17। अब आप देखिए इतनी रकअतें हम रोजाना पढ़ते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इतनी एक दिन की सारी रकअतों में से सिर्फ 2 रकअतें तुम खुशू और खुजू के साथ पढ़ लो। अब खुशू और खुजू का मतलब तो समझ गए ना आप, खुशू और खुजू के। अच्छा मिलेगा क्या? इल्ला वाजबत लहुल जन्ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदे पर अपनी जन्नत को वाजिब कर देता है। कहाँ? 2 रकअतें खुशू और खुजू के साथ, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ। खुशू ये है कि आपके ज़ाहिरी अरकान दुरुस्त हों, खुजू ये है कि आपका ध्यान दुरुस्त हो। बोलिए क्या हो? आपका ध्यान दुरुस्त हो। और ध्यान किधर रहना चाहिए? ऊंचा ऊंचा बोलिए, किधर रहना चाहिए? अल्लाह की तरफ। वो ध्यान आपका उधर रहा तो फरमाया क्या हो जाएगा? इस तरह की 2 रकअतें जन्नत को वाजिब कर जाएंगी। जन्नत तो मिल गई, अब कोई बंदा सारी जिंदगी इसी ध्यान से नमाज पढ़े तो जरा सोचिए फिर क्या अल्लाह फरमाता है। फिर वो फरमाता है एक नहीं, ऐसी कई जन्नतों का तुम्हें वारिस बना दूंगा। उसके यहाँ कोई कमी बोलिए नहीं, उसके यहाँ तो कोई कमी नहीं, वो फरमाता है। तो ये खुशू और खुद, इसी पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया। फ़अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। मैंने ये 7 इनामात जिक्र किए, मेरा ख्याल है कि इसी एक पर ही बात आज हमारी मुकम्मल हो जाएगी, टाइम ख़त्म हो रहा है। मगर मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुशू और खुजू क्या है, ये देता क्या है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आका अलैहिस्सलाम फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम तू सारी काम काज और सारी सोचों से आज़ाद होके तवज्जो के साथ मेरी बारगाह में आकर नमाज पढ़, मेरी बारगाह में आकर नमाज पढ़, मेरी इबादत कर।
तो क्या होगा? अब मैंने जैसे इब्तिदा में कहा कि कुरान और हदीस जहां भी ये कहते कि ये काम कर लो तुम्हें कामयाबी मिलेगी, तो वो कामयाबी सिर्फ आखिरत की कामयाबी नहीं होती, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को दुनिया में भी कामयाबी देता है और आखिरत में भी देता है। क्या मिलेगा? एक तो आप सुन चुके कि अगर आप तवज्जो से नमाज पढ़ेंगे, खुशू और खुजू के साथ पढ़ेंगे, तो आखिरत में क्या मिलेगा? 2 रकतों के बदले में जन्नत, और वो भी आम नहीं, फरमाया वाजिबात, वाजिब हो गई। अच्छा, ये तो मिल गया आखिरत का। अब जरा दुनिया का सुनो। फरमाया अगर कोई इस खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ता है तो क्या करता है? अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू खुशू और खुजू के साथ, तवज्जो के साथ नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर आ, मेरे दर पर आ, मेरे घर पर आ, मेरी तरफ तवज्जो कर, तुम्हें मैं क्या दूंगा? कुर्बान जवाबा, एक एक लफ्ज सुनते जाइए, और इन सारे लफ्जों का ताल्लुक आखिरत से नहीं है, दुनिया से। और क्या फरमा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत? हदीस कुदसी आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, तू आ, तवज्जो के साथ मेरी बारगाह में नमाज पढ़, मैं तेरा सीना बेनियाजी से भर दूंगा। बेनियाजी क्या है? हाजत रहेगी नहीं कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तू तवज्जो मेरी तरफ कर, मैं तेरा दिल और ध्यान बेनियाजी से भर दूंगा, यानी कोई ऐसी चीज रहेगी नहीं जिसे मैं तेरी झोली में ना डाल दूं। नंबर 1। नंबर 2, फिर तेरा फक्र व फाका, गुर्बत, परेशानी, महंगाई का रोना, हालात का रोना, फरमाया फक्र व फाका तेरा खत्म कर दूंगा। और अगर तू ऐसा नहीं करेगा, क्या बातें की हैं? दिल बेनियाज कर देगा। नंबर 2, फक्र व फाका, गुर्बत खत्म कर दूंगा। और अगर नमाजें सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ी, ठीक है, नेक साबित करने के लिए पढ़ी, फोन आ गया, क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हैं, बस है हुणे कुरान पढ़ के, है हुणे नमाज पढ़ के, बस हर लम्हे अपने आप को नेक जाहिर करना। नेक होना और जाहिर करना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। नेक जाहिर करना ये खुजू है, नेक होना ये खुजू है। कुर्बान जाऊं, फरमाया अब सुनिए, अगर तू ऐसा नहीं करेगा और ऐसे नमाज पढ़ेगा तो फिर क्या होगा? मैं तेरे हाथ काम काज से भर दूंगा, यानी तेरे काम खत्म ही नहीं होंगे। हर लम्हे तवज्जो, अभी वो भी रहता है करने वाला, अभी वो भी रहता है करने वाला, अभी वो भी रहता है करने वाला, तेरे काम पेंडिंग पड़े रहेंगे। रात 12-1 बज जाएंगे तो आखिरी ध्यान भी सुबह की फजर का नहीं जाने दूंगा। क्या जाएगा? अभी सुबह उठ के ये करना है, अभी ये करना है। ये क्यों है? हम नमाज या तो पढ़ते ही नहीं, या पढ़ते हैं तो उसमें खुशू और खुजू। अच्छा, फिर और अगला फरमाया तेरी मोहताजी को भी कभी खत्म नहीं करूंगा। हाँ, अगर तवज्जो के साथ, खुशू और खुजू के साथ ध्यान जिस्म मुसल्ले पर, दिल मुसल्ले वाले रब पर, ध्यान उधर पुख्ता हो गया तो फरमाया क्या होगा? फिर मैं तेरा सीना बेनियाजी से भी भर दूंगा, तेरी गुर्बत और फक्र व फाका भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। यही वजह है कि कुल सूफिया औलिया सुलहा इसी तरीक़े कार पर रहे। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम आपके नमाज अदा करने का बस एक सादा सा तरीका बताता हूँ। और क्या आप नमाज किस तरीके से अदा करते? फरमाते हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मामला ये था कि आप रात भर उसकी बारगाह में तवज्जो के साथ, खुशू और खुजू के साथ रात भर भी नमाज अदा फरमाते, थोड़ी देर के लिए आराम करते और उसके बाद फिर ज़ारो कतार रोते और कहते इतने गमगीन हो जाते कि उन्हें पता ही ना चलता कि अभी सुबह की फजर का वक्त हो गया है। अब ये जो सुबह का वक्त हो गया,
सारी रात का पता ना चलना। भाई रात का पता किसको चलता है? जिसके ज़ाहिरी हवास और ध्यान इधर हो, जिसका वहां लगा हुआ हो उसको रात के गुजरने का पता। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपका आलम ये था, फरमाते लोगों को तालीम देते हमेशा कि लोगों अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना, और नमाज फर्ज कर दी गई। और फरमाया जो खुशू और खुजू के साथ नमाज नहीं पढ़ता वो नमाज उसके लिए खैर नहीं, हलाकत लेकर आएगी। अब आप अंदाजा करें, हम तो पढ़ते ही नहीं ना, कहां वो फरमा रहे हैं कि पढ़ोगे और तवज्जो से नहीं पढ़ोगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो वो नमाज भी खैर नहीं लाएगी। हाज़रीन मोहतरम, ये नमाज तवज्जो के साथ पढ़ना, खुशू और खुजू के साथ पढ़ना, फरमाया कद अफलहल मोमिनून, ऐसे मोमिनों को अल्लाह कामयाबी की नेमत अता फरमा देता है। फिर दूसरा फरमाया व अनिल लग़्व मुअरिदून वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, वो कामयाब हो गए जो फजूल काम भी नहीं करते और कभी फजूल बात भी नहीं। अच्छा, फजूल काम और बात कौन सी होती? सिर्फ एक जुमला बयान करके, इस पर अब हदीस थी, वक्त नहीं है, मैं सिर्फ तर्जुमा करके बात को ख़त्म कर रहा हूँ, आखिरी 8 मिनट रह गए, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। फरमाया ये खूबियाँ हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, ये अगर बंदे के अंदर आ गई तो फरमाया ऐसा बंदा कामयाब हो जाएगा। और कैसे कामयाब होगा? फरमाया मैं उसे अपनी जन्नतुल फिरदौस का वारिस कर दूंगा। और मैं दूसरी क्वालिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल मोमिनून में जो बयान फरमाई, वो फजूल बात भी नहीं करते, फजूल काम। अच्छा, फजूल बात और काम कौन सा होता है? हर वो बात और हर वो काम जिसको करने के बाद आपको कोई फ़ायदा हासिल ना हो। क्या? हर वो बात और हर वो काम जिसको करने के बाद आपको कोई फ़ायदा हासिल ना हो तो समझ लें वो क्या है? फजूल है। अब सारा दिन फेसबुक यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा है? और कितना कितना वक्त हम मोबाइल को दे रहे हैं। और अब हमारा हाल तो ये हो गया है कि साइंस ने बतौर इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च दे दी है कि अगर किसी की एवरेज उम्र 60 साल है तो वो इतना टाइम अपने मोबाइल को दे रहा है कि 10 साल जिंदगी के वो सिर्फ मोबाइल के ऊपर लगा हुआ। 10 साल। और उसका हासिल क्या है? न नॉलेज ऑथेंटिक, ऐसी मैं आपको इस्लामी नॉलेज की बात कर रहा हूं। और इस्लामी नॉलेज तो साफ ज़ाहिर उसी को फेसबुक पे आएगा, सोशल मीडिया पर आएगा जिसका ध्यान ये वाला होगा। अदरवाइज अब तो वो डिवाइसेस आपके दिमाग को सेंसर कर रही हैं। आप जो सोचते हैं, आप जिस तरह की बात करते हैं, चंद लम्हों के बाद वैसी पोस्टें, वैसी वीडियोस वो आपके सामने आना शुरू हो जाती। और हमारी गुफ्तगू क्या है, हमारे दोस्तों यारों के आपस के ताल्लुकात क्या हैं, वो मैं भी और आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों फरमाया, अब मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर आपका इस्लामी ध्यान भी हो, दीनी रुझान भी हो, तो आपको गैर मुसद्दिका नॉलेज वहां से मिलेगा। मैंने आगे एक जुमा इस पर पढ़ाना है क्योंकि इस मरतबा माह रमज़ानुल मुबारक में मेरे 20 शहरों में रोज़ाना फजर की नमाज के बाद खिताबात हैं, मिनहाजुल कुरान की तरफ से ज़िम्मेदारी लगी। उसमें मेरा टॉपिक भी यही है कि सोशल मीडिया और हमारी ज़िम्मेदारियाँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या है। वो मैं एक जुमा यहाँ भी पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो सारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं फजूलियात में वक्त, और उसके बाद हमें हासिल कुछ भी नहीं हो रहा। तो वो सारा फजूल वही हम सारे दिन में बतौर मुसलमान, खुदा की कसम, अगर हम कुरान मजीद की सिर्फ 3 आयतों को बात तर्जुमा पढ़ लें, सिर्फ 3 आयतों को, सोचने पर आए कितना टाइम लगेगा 3 आयतें पढ़ने पर। ये शबान और रमज़ान में मेरी गुफ्तगू इसी तरह की रहेगी कि हम अपने आप को बदलें। ये कुरान पढ़ना सिर्फ हुफाज और कुर्रा और उलमा का काम नहीं है, ये हर मुसलमान का काम है। हदीस पाक को पढ़ना ये सिर्फ उलमा का काम
نہیں ہے। نماز کو درست کرنا صرف ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ فرمایا اگر خشوع اور خضوع، پوری دن میں نماز پڑھنے میں 35 منٹ لگتے ہیں، 24 گھنٹے ہیں۔ کمپیریزن کر لیں ہم سوشل میڈیا کو ٹائم کتنا دے رہے ہیں اور مصلے پر کتنا دے رہے ہیں، دکان پر، تھڑے میں، بیٹھک میں، گلی بازار میں کتنا وقت دے رہے ہیں اور مصلے پر کتنا دیر۔ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ شعبان اور رمضان یہ امتحان پکا کرنے کے لیے تو آتے ہیں کہ بندو پورا سال گزار لیا یوں ہی، آؤ ذرا اب دھیان اپنے اس مولا کی طرف کر لو۔ حاضرین محترم، فرمایا یہ فضول۔ پھر اگلی آیت اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، والذین هم للزکاتہم فاعلون، وہ اپنی زکوٰۃ کو وقت پر ادا کرتے ہیں۔ اگر بینک سے نکلوا بھی لی ہے، بالفرض نکلوا بھی لی ہے کہ مجھے نہیں یقین، تو پھر نکلوا کے پاس نہیں رکھ لیتے، پھر حقداروں کو ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور اگر نہیں کرتے تو فرمایا یہی مال تمہارا قیامت کے دن ایک بڑے اژدہا کی صورت میں تمہارے سامنے ہوگا، اور وہ دونوں طرف سے تمہارے جبڑوں کو پکڑے گا اور یوں کھینچے گا، اور آواز آئے گی یہی وہ تمہارا مال ہے جس میں تم سنبھال کے تو رکھتے تھے مگر اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ پھر والذین ہم لفروجہم حافظون، کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے اس چیز کی ضمانت دے دو کہ ہم اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کریں گے اور اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آج نوجوان نسل ان ٹاپکس پر بھی بات کرنے سے گریزاں ہیں، علماء ان ٹاپکس پر باتیں کرنے سے گریزاں ہیں۔ جی شرم آتی ہے، ہم مسجد میں ایسی بات، بھئی اگر شرم والی بات ہوتی تو قرآن کا کبھی یہ باتیں حصہ نہ ہوتی۔ قرآن مجید میں اس لیے بتایا کہ علماء، اسکالرز، بات کرنے والے اس پر شرم محسوس نہ کریں، بلکہ نوجوانوں کو بتایا جائے کہ بھائی جس راہ پہ تم چل پڑے ہو یہ سارا راستہ ہلاکت کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم مجھے اس چیز کی ضمانت دے دو کہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اس کا درست استعمال ہوگا، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، فرمایا اس کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر حاضرین محترم پھر فرمایا اللہ رب والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ کامیاب ہو گئے جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور ان کے ذمے جو امانت دی جاتی ہے اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اب دوستو ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ امانت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو عام طور پر عموماً سمجھا جاتا ہے کہ میں نے یہ ٹیشو پیپر دے دیا قاری صاحب کو، قاری صاحب یہ سنبھال کے رکھ لیں، میں اگلے جمعہ کو لے لوں گا تو یہ مجھے ٹیشو ایز اٹ از واپس کر دیں گے، تو ہم سمجھتے ہیں قاری صاحب بڑے امانت دار ہیں۔ نہیں، صرف یہ مطلب امانت کا، امانت کا کیا مطلب ہے؟ میں ٹیچر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں کرنل ہوں، میں جنرل ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں صدر ہوں، میں عام خاکروب ہوں، میں امام مسجد ہوں، میں قاری صاحب ہوں، میں مقتدی ہوں، میں عام کاروبار، جو کام میں کرتا ہوں اگر اپنے کام کو میں ایمانداری سے کرتا ہوں، میں آؤں، میں آپ کو جمعہ کے موقع پر بغیر ریفرنس کے ایسے کہانیاں واقعات سنا کے چلا جاؤں تو میں امانت دار؟ بولیے، میں آپ کو حدیث نمبر بتاؤں کہ یہ حدیث ہے اور وہ نمبر غلط ہو تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنی ڈیوٹی کو درست انداز میں ادا، تو یہ کیا ہے، میں امانت دار نہیں۔ تو امانت دار بندہ وہ ہوتا ہے کہ اس کو جو کام دے دیا جائے وہ اس کام کو اگر صحیح انداز میں ادا کرتا ہے تو سمجھ لے وہ امانت دار ہے۔ فرمایا وہ بندہ جس کے ذمے جو کام لگا اس کو وہ درست انداز میں کرتا ہے تو فرمایا وہ مومن بھی ہو گیا اور میری جنت الفردوس کا حقدار بھی ہو گیا ہے۔ اور آخری ارشاد فرمایا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، کچھ ہو جائے اپنی نماز کو جانے بولیے نہیں دیتا۔ تو فرمایا جس بندے کے اندر یہ خوبیاں آ گئیں، کون کون سی؟
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے، فضول کام اور بات نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اپنے وعدوں اور امانتوں کو پورا کرتا ہے اور اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ اولئک هم الوارثون، ایسی خوبیوں والے لوگ ہی تو سچے وارث ہیں۔ اور کس کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہ کسی اور کی نہیں، میری جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اور یہ جنت الفردوس آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ درمیان میں ہے اور سب سے بڑی جنت ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جب بھی مانگا کرو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ بولیے کیا مانگا کرو؟ اور یہ جنت الفردوس کی وراثت یہ ان خوبیوں کو اپنانے میں ہے، ان خوبیوں کو اپنانے میں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان خوبیوں کو آنے والے رمضان المبارک میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔